Hi all, welcome to Demystifying Markets. So index oda analysis for July 8th பார்க்கலாங்க. And this is purely based on market profile. So Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty followed by mid cap. So market profile is the base for this channel. Market profile base வச்சு தான் everyday analysis நம்ம வந்து இண்டெக்ஸ்கா இருக்கட்டும் ஸ்டாக்குக்கா இருக்கட்டும் நம்ம வந்து on live trading session we are also doing for commodity market. So 10 to 1 we are doing a live trading meeting. So where we are purely discussing the market profile along with open interest and also price action we are implementing in the market profile oda concept la தான் நம்ம implement பண்றோம். And very soon we'll also join the order flow analysis. So Nifty வந்து பாத்துலாங்க. Nifty on last working day. So இத base பண்ணி open interest and Nifty base பண்ணி நேத்தும் ஒரு வீடியோ post பண்ணிருந்தோம். So அதுலயே நம்ம வந்து maximum நம்ம வந்து last working day cover பண்ணிருந்தோம். But in spite of that நம்ம வந்து திருப்பியும் வந்து அது ஒரு refresh பண்ணிக்கலாம் because 24,200 கீழ வந்து strong support எடுத்திருக்காங்க because we do have a responsive zone here. So 24,200 வந்து market வந்து open between a range of above Peacock is 24,350 and below is 24,200. So market stays longer time within a range and also beyond going this level 24,400 is a perfect level of resistance. So even if the price goes on 5th 4th and 5th of July above the level of 24,400, the closing happens only below the level of 24,400, which says very clearly even if the price goes above this level, they are not allowed to close the level in the level of 24,400, which is a very important thing to note. So they are not accepting the level to get a closing on these 2 days, that is on 4th July and 5th July. Even if at all the price goes high above this level, price touched till 24,450, but they are about to close only below the level of 24,400. So this says very clearly there is a very strong level of resistance in the level of 24,400 that starts on the day of 4th July லே நம்ம வந்து அதை பார்த்தோம். Again வந்து continuity basis on next dayவும் பாத்தீங்கன்னா அந்த price மேல வந்து ஒரு late spike வந்து கொடுத்திருந்தாங்க. Because of late spike is Reliance தான் reason. Reliance வந்து ஒரு responsive zone ல தான் இருந்தாங்க. We all discussed this last working dayவும் நம்ம இது entire பார்த்திருந்தோம். Because we also discuss each and every index based stocks நம்ம வந்து ரொம்ப டீப்பாவே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் to track the immediate movement in the index. So அது வந்து பார்க்கும்போது இந்த ரிலையன்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு லேட் ஸ்பைக்கை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால வந்து நிஃப்டியும் லாஸ்டா இந்த பீபாக்கோட 350 ஜோனை வந்து கிராஸ் பண்ணி அகெயின் வந்து ஒரு க்ளோசிங் பார்த்தீங்கன்னா மேலே தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் பிலோ த லெவல் ஆஃப் 24,400 அகெயின். ஸோ இங்க கீழே நம்மளுக்கு மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல்ல வால்யூம் ஃபேக்டரும் இங்க காமிக்குது பாருங்க. ஸோ every video whatever we shared before everywhere we could find this market profile ஓட வால்யூம் இங்க இருக்கும். இதை நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இண்டிவிஜுவலா ஸ்டாக்ஸ் அனலைஸ் பண்ணும்போதும் நம்ம ஒரு சில டைம் வந்து இதை டிஸ்கஸும் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 24,400 அந்த லெவல்ல லேட் ஸ்பைக் வரும்போது வால்யூமும் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு வால்யூம் காமிச்சிருக்கு. அகைன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டில்ல இருந்த வால்யூம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு நிஃப்டில பில்ட் ஆகல. ஃபர்தரா பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கான ஒரு வால்யூம். ஸோ இந்த வால்யூம்ல நம்மளுக்கு அதிகமான வால்யூம் காமிக்கிற இடமும் பாருங்க ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க 24,200. ஸோ இதுவும் நம்ம மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் செட்டிங்ஸ்ல டே ஒன்ல இருந்து நம்மளோட சார்ட்ல வந்து காமிச்சிட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஆல்சோ மார்க்கெட் ப்ரொஃபைலோட செட்டிங்ஸ் வீடியோ ஆல்சோ கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன் டு see this enable, to make this enable and to see the volume wherever they are having a good volume in market profile. So market profile la வந்து volume factor is also visible, but the only thing is every chart la நிறைய இருக்கிறதுனால I'm just clicking this to make it little more in little color ல இருக்கிற மாதிரி நான் வந்து மாத்துறேன். So to make this ஒரு மாதிரி clean-ஆ இருக்கிறதுக்காக, to make everything is ஒரு clean-ஆ இருக்கிறதுக்காக இந்த வால்யூம் ஃபேக்டரை வந்து லைட்டா வந்து ஷேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபர்தரா பாத்தீங்கன்னா அகெயின் வந்து லேட் ஸ்பைக்கை வந்து நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணோம். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஆஃப்டர் மண்டேவோட மூவ்மெண்ட்ல தான் நம்மளுக்கு இந்த லேட் ஸ்பைக்கோட கண்டினியூட்டி தெரியும். ஸோ மார்க்கெட் இஃப் அட் ஆல் தே ஆர் கோயிங் டு ரெஸ்பெக்ட் த லெவல் ஆஃப் 24,350 and they are going to go above this level, then definitely 24,400 is going to be the first level of resistance because last 2 days they didn't allow the price to get closer. Closing வந்து அங்க நடக்கல. ஸோ அகெயின் பாத்தீங்கன்னா
further அந்த லெவலுக்கு மேல அவங்க வந்து price allow பண்றாங்க, but they are not allowing the price to get close on the level of 24,400. This is a very important point to note. Again அதுக்கு மேல வந்து price வந்து move பண்ணாலும் அது வந்து price acceptance is definitely required on each and every high created on these 2 days. That is 24,450 வந்து ஒரு next level of resistance ஆ இருக்கும், and further levels வந்து based on only price acceptance. So on above side la pathina purely price acceptance is definitely required. So if at all POC 350 levels 24,350 க்கு கீழ market வராங்க அப்படினா 24,200, this is going to be the best level because வந்து responsive action zones வந்து நம்ம என்னன்றதை பார்த்திருக்கோம், and so far அந்த responsive ஓட zone குண்டான வீடியோவும் நம்ம இந்த weekend share பண்ணிருக்கோம். So பார்க்காதவங்க அதை refresh பண்ணிக்கோங்க, which is a very important topic both in index as well as in stocks. It is very important to track the responsive actions. So அதுல வந்து நம்ம responsive actions track பண்ண zoneல they have almost taken a support on the last working day. So if at all they are going to come down and 24,200 is going to be the best level to take a support. If at all they are going to break this level further and come down, ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து ஃப்ரைடேல அவங்களுக்கு இருந்த ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டத்துல வந்து இமீடியட்டா அதுல வந்து பிரேக் பண்ண முடியல. they don't have the pressure to break this level. So further இந்த selling pressure இருக்கு அப்படின்னா they will come exactly into the responsive zone ஓட உள்ள வரதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. So further 24,100, ஏன்னா 24,100 வந்து next level வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடெக்ஷனா இருந்த ஒரு level. So 24,100 also have the small excess buying excess place பண்ணிருக்காங்க. So this could be the next level of reference. And if at all they break this 2400 and further 23,950 to 24,000. So this is going to be the next level of support. So on breaking this level further we do have some kind of supports. So இது வந்து Nifty ஓட intraday ஓட downside. So first 24,200 going to be the protection, and 2400 because we do have small excess and the responsive zone ஓட action plus last day ஓட closing, and on the 2400 வந்து so far they have protected. So we need to check whether the buying opportunity again gets reversed here, or else if they break and come down then 23,950 to 24,000 anywhere they can take a support. And also ஒரு single print வச்சு market வந்து நல்ல initiative வந்து build பண்ண இடம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடம் தான். So இந்த இடத்துல வந்து single print வச்சு market initiative எடுத்துட்டு போனாங்க, further responsive actions are taken over பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு range market create பண்ணாங்க, then again the downside range create பண்றாங்க. So it's like a chain activity. So this initiative ஓட அந்த single print வந்து furthermore support strong வந்து buyers இருக்காங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணக்கூடிய ஒரு zone 23,800. So if at all they break each and every support zone and if they come down below 23,950, இந்த லெவலுக்கு மேல வந்து price வந்தாங்க அப்படின்னா 23,950 க்கு கீழே வந்தாங்கன்னா 23,800 is the best zone to see whether they are having a good level of response and price is getting reversed அப்படின்றது. So இந்த level வந்து important ஆன ஒரு level in Nifty further. So Nifty ஓட weekly close-உம் பார்க்கலாங்க. So இன்னைக்கு வந்து weekly close முடிஞ்சிருக்குன்றதுனால நம்ம weeklyயும் கொஞ்சம் better understanding-க்கு பார்த்துடலாம். So Nifty ஓட weekly close வந்து இதான். So weekly ல பாத்தீங்கன்னா IB வந்து upside ல break பண்ணிருக்காங்க. Further வந்து நல்ல போன வாரம் வந்து நல்லா தெரியும் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு bullish ஆன initiative activity இருந்தது. Single prints வச்சாங்க, top ல close பண்ணாங்க, IB ஓட extension provide பண்ணாங்க. Market எங்க close ஆச்சோ அதே இடத்துல more or less open ஆயிட்டு market அங்கேருந்து நல்ல ஒரு extension provide பண்ணாங்க. So இந்த வாரமும் அதோட continuation is happening in Nifty. That is good. Again the POC பாத்தீங்கன்னா weekly POC யும் 370 அந்த rangeல தான் build பண்ணிருக்காங்க because maximum time they have spent in a week is above the level of 24,300. So அதனால அந்த zoneல நம்மளுக்கு வந்து weekly ஆன POC create பண்ணிருக்காங்க. So market வந்து கரெக்டா அந்த 400 அந்த இடத்தை வந்து தாண்டணும் அப்படின்னா because they have created the high here. So 400 அந்த zone வந்து 400க்கு மேல வந்து 450 வரையும் போயிருக்காங்க, but still 24,400ல strong rejection in weeklyயும் அவங்க face பண்ணிருக்காங்க. So இந்த லெவல்ல தாண்டணும் அப்படின்னா definitely price acceptance is required. But market வந்து last 2 weeks they are giving an IB extension on upside. So IB extension upside கொடுத்திருக்காங்க, இங்கேயும் IB extension upside கொடுத்திருக்காங்க.
இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீக் வந்து பெரிய வந்து ஒரு சப்போர்ட் ரீஜியன் வந்து எடுக்கல, சப்போர்ட் ஜோன் வந்து எடுக்கல. ஃபர்தரா வந்து எங்க ஓப்பன் ஆனாங்களோ அங்கேயே மார்க்கெட் வாஸ் ஸ்டார்டட் டு டேக் அ சப்போர்ட் சம்வேர் எல்ஸ். அகைன் இந்த வாரமும் அதே மாதிரி தான். ஸோ மார்க்கெட் வந்து ஆன் அப்சைட் broken. ஐபி பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு மேல 24,400 இந்த லெவலை தாண்டி பிரைஸ் சஸ்டெயின் ஆகுது அப்படின்னா இந்த லெவல் வந்து 24,400 is going to be a very good level of resistance where we need definitely price acceptance. ஸோ மார்க்கெட் கீழே வராங்க அப்படின்னா தென் மார்க்கெட் இப்போ வந்து கீழே வராங்க அப்படின்னா வந்து ஃபர்தரா நம்ம வந்து சொன்ன ஒரு சப்போர்ட்டும் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தே ஆர் மேக் ஷுர் தட் 24,300 அந்த ஜோனுக்கு மேல தான் தே ஆர் மெயின்டைனிங் அ பிஓசி ஃபார் த வீக்லி பேசிஸ். ஸோ 300க்கு மேல அந்த லெவல்ஸ் அவங்க சஸ்டெயின் பண்றாங்க. ஸோ 300 அந்த ஜோன்ல வந்து சஸ்டெயின் பண்றாங்க. ஸோ ஃபர்தரா வந்து 24,200 அந்த 300 ஜோன்ல வந்து இந்த ரீஜன்ல வந்து they are getting it almost stable. ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த லெவலை இவங்க பிரேக் பண்ணி வராங்க அப்படின்னாலே ஃபர்ஸ்ட் அலர்ட் பாயிண்ட் இஸ் 24,300 அந்த லெவலுக்கு கீழே வராங்க அப்படின்னாலே then 24,200 is the watch list and then further levels whatever we have discussed so far. ஸோ இதை வந்து நம்ம லைவ்ல வந்து ட்ராக் பண்ணலாங்க மண்டே. மூவிங் ஆன் டு பேங்க் நிஃப்டி. ஸோ பிஃபோர் தட் we also see ரிலையன்ஸ். ஸோ ரிலையன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரிலையன்ஸ்லயும் ஒரு ரெஸ்பான்சிவ் ஆக்ஷன் ஜோன் இருந்தது. ஸோ லாஸ்ட் டே நம்ம வந்து இதையும் பார்த்துருந்தோம். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி மூமெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் இண்டெக்ஸ் பேஸ்ட் ஸ்டாக்ஸை வந்து நம்ம ஈச் அண்ட் எவ்ரி மூமெண்ட் நம்ம ட்ராக் பண்றோம் டு ட்ராக் த எனி மூமெண்ட் இன் இண்டெக்ஸ். ஸோ இண்டெக்ஸ்க்கு உண்டான ஏதாவது மூமெண்ட் கிடைக்குதா அப்படின்றத வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஃபார் இண்டெக்ஸ் பேஸ்ட் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றோம். அதுல ரிலையன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டே ரெஸ்பான்சிவ் ஆக்ஷன் ஜோன்ல தான் இருந்தாங்க. ஸோ ஸ்ட்ராங் பையிங் டெயில் அண்ட் ஆல்சோ பையிங் டெயில் கண்டினியூஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் டே ஆல்சோ. இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு பையிங் டெயில் பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க, இங்கேயும் ஒரு பையிங் டெயில் பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்சிவ் செல்லிங் டெயிலும் பிளேஸ் பண்ணிட்டு வராங்க. ஸோ ரெஸ்பான்சிவ் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் ஆர் ஈக்குவலி பிளேயிங் த ரோல். ஸோ விச் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அன்னைக்கு பீபாக் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க, மார்க்கெட் ஐபியோட எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க பிகாஸ் இட் வாஸ் இன்டு அ ரெஸ்பான்சிவ் ஜோன். ஸோ செல்லிங் ஜோன்ல ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து வாட் ஹேப்பன் டு ரிலையன்ஸ் இஸ் they are trying to form a P shape. So P shape form பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. பட் லாஸ்ட் ஒரு லேட் ஸ்பைக்கை வந்து எல் பீரியட்ல வந்து ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் வால்யூம் உங்களுக்கு ஹைலைட் ஆயிருக்கும். ஸோ லேட் ஸ்பைக்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு வால்யூம் காமிக்குது. அலாங் வித் தட் இந்த லெவல் ஆஃப் வால்யூமும் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க. ஸோ இந்த வால்யூம் வந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட் அப்படின்னு. ஸோ இது எப்பவுமே நம்மளோட மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல்ல காமிக்கும். நீங்க ப்ரீவியஸ் சார்ட்ஸ்லயும் வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது நம்ம மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் செட்டிங்ஸ்லயும் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். டே 1 நம்ம வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டோம் செட்டிங்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது. ஸோ மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல்ல வந்து இந்த லேட் ஸ்பைக்கை வந்து கண்டினியூ பண்றாங்களா அப்படின்றத வந்து மண்டே தான் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் லேட் ஸ்பைக் that doesn't mean that they are going to break this level and go up. It doesn't mean like that. So we need the continuation that also happens only from this level on Monday or from above the level of late spike. So that we need to conclude on Monday. Again, if at all they are going to come down, then they will enter the responsive zone and further actions will continue based on the support level which we'll track tomorrow again in Reliance. So Reliance ஒரு லேட் ஸ்பைக் கொடுத்திருக்காங்க. இவங்களோட லேட் ஸ்பைக்கும் கண்டினியூ ஆகுதா அப்படின்றத பொறுத்தும் நிஃப்டியோட மூவ்மெண்ட் வந்து நல்லாவே வந்து சேஞ்ச் இருக்கும். மூவிங் ஆன் டு பேங்க் நிஃப்டி. ஸோ பேங்க் நிஃப்டி வந்து நல்ல ஒரு செல்லிங் வந்து இனிஷியேட் பண்ணாங்க 53,000. ஸோ இந்த லெவல்ல வந்து செல்லிங் பண்ணாங்க. அப்போ நம்ம வந்து இந்த வால்யூமும் சொல்லியிருந்தோம். அண்ட் இந்த வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா 53,000 அதுக்கிட்ட தான் வந்து வால்யூமும் காமிச்சது. ஸோ செல்லிங் டெய்லும் நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாமே நம்ம லைவ்ல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். லாஸ்ட் டேயோட செல்லிங் டெய்லும் நம்மளுக்கு இருந்தது. ஸோ 53,000 ஓப்பனே ரெசிஸ்டன்ஸ்ல பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் கீழே வந்துட்டு ஃபர்தரா வந்து அவங்க க்ளோசிங் வந்து அரௌண்ட் 52,680 அந்த லெவல் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. 700 அந்த லெவல்ல. ஸோ ஃபர்தரா மார்க்கெட் வந்து if at all they are going to take this level from 52,600 they have created a peacock. If at all they are going to continue from this level, then the first level of resistance itself we know very well 53,000 ரதே ஒரு நல்ல level of resistance இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. பிகாஸ் அது வந்து ஒரு சைக்காலஜிக்கல் நம்பர். அண்ட் ஆல்சோ 53,000க்கு முன்னாடி அவங்க க்ளோஸ் கொடுக்கவே விடாம நிறைய வாட்டி they are about to close this level but price அந்த இடத்துல ஸ்டே ஆகல. again whenever they are crossing the level of 53,000 again வந்து அந்த லெவல் வந்து கீழே வந்து தான் க்ளோஸ் ஆகுது. so which is a very strong level of resistance previous time. அதுக்கப்புறம் அந்த ஜோன்ல வந்து ஒரு க்ளோசிங் கொடுத்தாங்க பட் தட் நாட் சஸ்டெயின். ஸோ இமீடியட்டா நெக்ஸ்ட் 2 டேஸ்ல வந்து மார்க்கெட் வந்து ஃபால் பண்ணிட்டாங்க பிகாஸ் ஆஃப் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கும் நம்மளுக்கு தெரியும்.
கேப் டவுன் பண்ணாங்க. அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் வந்து ஒரு ப்ரொவிஷனல் நம்பர்ஸ் எல்லாமே டவுன் ஆயிருந்தது. ஸோ அதனால வந்து கேப் டவுன் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் இங்கே நம்மளுக்கு பேங்க் நிஃப்டியும் பார்த்தீங்கன்னா 53,000 ரெசிஸ்டன்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் லெவலே 53,000 இருக்கும். ஆன் கிராசிங் திஸ் லெவல் 5300, ஏன்னா அதுதான் நம்மளுக்கு அடுத்த வால்யூம் வந்து காமிக்குது ஹை வால்யூமா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டோட next zone 200 above, anywhere we could see the resistance. So the important thing to note here is price acceptance above the level of 53,000 first and 5300 and 53,200. So bank nifty பொறுத்தவரையும் நல்ல ஒரு upsideல price acceptance and nifty பொறுத்தவரையுமே acceptance upsideல தேவங்க. and downsideல பண்ணும்போது 52,600க்கு கீழே மார்க்கெட் வராங்கன்னா then 5200 52,600க்கு கீழே மார்க்கெட் வராங்கன்னா அன்னியோட லோ, ஏன்னா அந்த சப்போர்ட் எடுத்து மார்க்கெட் ரிவர்ஸ் பண்ண அந்த லோ 52,300 350 zone. அண்ட் ஃபர்தரா பார்த்தீங்கன்னா 52,100 152 52,000. ஸோ 52,000லேருந்து 52,100, அதாவது இந்த ஜோன். ஏன்னா அதுதான் மார்க்கெட் வந்து இனிஷியேட்டிவ் வந்து ப்ரைஸை வந்து நல்லா மேலே எடுத்துட்டு போனாங்க. ஃபர்தரா வந்து அந்த ப்ரைஸை வந்து அவங்க டிக்ரீஸ் பண்ணாங்க, அதாவது டவுன் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டை வந்து ஒரு பி ஷேப் அண்ட் இதெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு செயின் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி மாதிரி. ஸோ மார்க்கெட் திருப்பியும் இந்த இடத்துக்கு வராங்க அப்படின்னா இந்த ஜோனை வந்து ரீடெஸ்ட் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அகைன் வந்து 53,000 வந்து 52,000 வந்து ஒரு நல்ல லெவல் ஆஃப் சப்போர்ட்டா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இஃப் அட் ஆல் தே ஆர் கோயிங் டு பிரேக் த கரண்ட் டே, the last working day support, and they are going to come down அப்படின்னா. ஸோ வீக்லிலையும் பார்த்துடலாம் இதை. ஸோ லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியேட்டிவோட ஆக்ஷன் இருந்தாங்க. ஸோ அதனால மார்க்கெட் வந்து நல்லாவே அப்ல இருந்தது. அண்ட் ஐபியோட எக்ஸ்டென்ஷனும் மேலே கொடுத்து சிங்கிள் பிரிண்டை கொடுத்து மார்க்கெட் வந்து க்ளோசிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருந்தது. அண்ட் டாப் பிஓசியும் மெயின்டைன் பண்ணாங்க. இந்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் மார்க்கெட் வந்து ஓப்பனிங் பிஓசியில் வந்து கீழே தான் ஓப்பன் ஆயிருக்காங்க. மார்க்கெட் வந்து ஒரு ஃபார்மிங் அ டி ஷேப் ப்ரொஃபைல். ஸோ மார்க்கெட் வந்து ட்ரைங் டு பேலன்ஸ் வந்து பண்றாங்க, ஒரு ரேஞ்ச்குள்ள பேலன்ஸ் பண்றாங்க. 52லேருந்து 52 300 350 அந்த ஜோன் வரையும் 300 வரையும் பேலன்ஸ் பண்றாங்க. இட்ஸ் அ டி ஷேப் ப்ரொஃபைல். தே ஆர் கிவன் ஐபி ஆன் தி அப்சைட்ல வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் பிஓசியை பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 2 வீக்ஸா ஒரே இடத்துல ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க, விச் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 52,900 அந்த ஜோன்ல தான் பிஓசியை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால வீக்லியோட க்ளோஸும் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 2 வீக்ஸ் வந்து 53,000க்கு க்ளோஸ் கொடுக்கல. ஸோ பேங்க் நிஃப்டியும் க்ளோசிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் 2 வாரமும் அவங்க 53,000 கிட்ட வந்தாலுமே மார்க்கெட்டோட க்ளோசிங் வந்து இருக்கிறது 52,000 53,000க்கு கீழே தான் வந்து க்ளோசிங் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பிஓசியோட ஃபார்மேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 52,850 to 900 அந்த ஜோன்ல தான் இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ வால்யூமும் நம்மளுக்கு அந்த ஜோன்ல தான் காமிக்குது. ஸோ அதனால தான் மார்க்கெட் வந்து அந்த 53,000 வந்து சஸ்டெயின் பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க. அண்ட் ஃபர்தரா மார்க்கெட் இந்த லெவல்ல இருந்து வரும்போது 52,000 வந்து ஒரு சூப்பர் சப்போர்ட்டா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபர்தர் சப்போர்ட்ஸும் இருக்கு மார்க்கெட்ல. பிகாஸ் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க இந்த டி ஷேப் ப்ரொஃபைல ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கேருந்து வந்து மார்க்கெட் இன்னும் உள்ள வராங்க அப்படின்னா தென் வீக்லி பேசிஸ்ல இந்த பையிங் டெய்லும் நம்மளுக்கு வந்து ஆக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. தட் இஸ் 51,500. தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் லெவல். ஸோ வில் ஆல்சோ ட்ராக் த லைவ் ட்ரேடிங் செஷன். ஏன்னா இது வந்து 52,000 வந்து அவங்க பிரேக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா வந்து இன்னும் உள்ள வரணும். ஸோ வி ஹாவ் இந்த லெவல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செக் பாயிண்ட், தட் இஸ் 52,600க்கு கீழே வராங்க அப்படின்னா டேவோட சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணணும். ஸோ வீக்லிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 900 அப்படின்றது நல்ல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்கு. அதுதான் செல்லிங் டெய்லாவும் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த லாஸ்ட் ஒர்க்கிங் டே. So moving on to Fin Nifty. ஸோ ஃபின் நிஃப்டியை பொறுத்தவரையும் அகெயின் நம்ம வந்து நிறைய அந்த அப் எல்லாமே பார்த்துட்டோங்க. 24,000 வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்கான செல்லிங்கை வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த இடம் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸாவே மாறிடுச்சு, ஸ்ட்ராங்கான ரெசிஸ்டன்ஸா மாறிடுச்சு. ஃபர்தரா மார்க்கெட் வந்து கீழே வராங்க. அதாவது இன்னைக்கு ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்சிவ் ஜோன், இந்த ஜோன் this was the responsive zone previous. அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்து அந்த இடத்தை தாண்டி இந்த இடத்துக்கு வந்து பிரேக் அவுட் கொடுத்தாங்க. ஃபர்தரா அதை வந்து
ரேஞ்சா கிரியேட் பண்ணாங்க. ஆனா அவங்களால அது ஃபர்தர் ஆக்ஷன்ஸை கண்டினியூ பண்ண முடியல. ஸோ அகெயின் தே ஆர் கெட்டிங் இன் டு த ரெஸ்பான்சிவ் ஜோன் ஆக்ஷன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் வந்து ஒரு செல்லிங் டேல வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் மார்க்கெட் வந்து கீழே வந்து புவர் லோ வச்சு டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ விச் மீன்ஸ் லைக் புவர் லோ அண்ட் ஆல்சோ த வால்யூம் ஹியர் இண்டிகேட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே நான் வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சாலும் உங்களுக்கு அந்த வால்யூம் பார் வந்து தெரியும். ஸோ மார்க்கெட் வந்து வைட் ஐபி கான்செப்ட்ல வந்து மார்க்கெட் வந்து ஃபர்ஸ்டே செல்லிங் டேல பிளேஸ் பண்ணிட்டாங்க. இட் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஃபர்ஸ்டே வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்கான செல்லிங் ஓப்பனிங் ஆன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அது ரெஸ்பான்சிவ் ஜோனோட ஆக்ஷன்ஸ்ல வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்தரா மார்க்கெட் கீழே வந்து புவர் லோ சப்போர்ட் எடுத்திருக்காங்க அண்ட் ஃபர்தரா மார்க்கெட்டோட க்ளோசிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா 23,700. ஸோ ரெஸ்பான்சிவ் ஜோனோட ஆக்ஷன்ஸ்ல தான் இருக்காங்க. ஸோ நேத்தோட பீபாக் அதாவது ப்ரியோர் டேவோட பீபாக்ல வந்து தே ஹாவ் டேக்கன் அ சப்போர்ட். So closing வந்து exactly into the responsive action zone, that is between 23,500 to 750. So closing பாத்தீங்கன்னா around 23,700. So further POC ல இந்த மார்க்கெட் வந்து மேல வராங்க அப்படின்னா எனிவேர் இந்த செல்லிங் டேல வந்து ஒரு செல்லர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க. ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 750 அவங்க தாண்டணும். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் resistance. On crossing this level, definitely 23,900 is going to be a second level of resistance because they do have the POC here on the last prior working days ஓடது. So கண்டிப்பா 900 இது ஒரு நல்ல ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்கும். On crossing this level 24,000 could be the very strong level of resistance. So இது டவுன்ல வராங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த சப்போர்ட் எடுத்திருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஏபி புவர்லோ. நம்ம வந்து புவர்லோ கான்செப்ட் நிறையாவே பார்த்துருக்கோம், நிறையாவே பேசியிருக்கோம் அதையும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடமும் நான் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஏன்னா அதெல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அனாலிசிஸ் நம்ம என்ன படிச்சோமோ அதை வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அனாலிசிஸில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ 23,500 இந்த லெவல் வந்து ஒரு குட் பி அ சப்போர்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இஃப் நாட் தே ஆர் கோயிங் டு பிரேக் திஸ் லெவல் அண்ட் கம் டவுன் ஃபர்தர் தென் 500 to 550 எங்க வேணா அவங்க எடுக்கலாம். If they are going to break this level, then the single print of 23,400 could be the very best level to see if there are any kind of buying opportunity because they do have the initiative power who have come at this level of 23,400. So அதனால இந்த லெவல் வந்து could be a very best level to watch. So 4 hoursல பாத்தீங்கன்னா that is on weekly basis. ஸோ மார்க்கெட் வந்து பிஓசி அதாவது மார்க்கெட் போன வாரம் வந்து இட்ஸ் அ ப்ராப்பர் பி ஷேப்னு சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் பி ஷேப் ப்ரொஃபைல். சிங்கிள் பிரிண்ட் வச்சாங்க. மார்க்கெட் ஓடிஎஃப் இனிஷியேட்டிவ் வந்து அழகாக ஐபியோட பிரேக் வந்து அப்சைடில் கொடுத்தாங்க அண்ட் க்ளோசிங் ஆல்சோ ஆன் தி அப்சைட். ஸோ அதோட கண்டினியூஷனாக என்ன ஆச்சுன்னா இந்த வாரமும் மார்க்கெட் வந்து ஐபியோட லெவல் ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே க்ளோஸ் ஆனாங்களோ மோராலஸ் அங்கே தான் ஓப்பன் ஆனாங்க. மார்க்கெட் அதுக்கப்புறம் அதை அழகாக கண்டினியூ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மார்க்கெட்டோட பிஓசியை வந்து அதாவது போன வாரத்தோட பிஓசியை விட இந்த வாரத்தோட பிஓசி வாஸ் ஹையர், தட் இஸ் 23,700. ஸோ மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆனதும் பார்த்தீங்கன்னா 23,700 கிட்ட தான் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ ஃபர்தராக அவங்க வந்து அப் சைடில் கண்டினியூ பண்ணுறாங்களா இல்லை டவுன் சைடில் வராங்க அப்படின்னா 23,400 நல்ல ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டாக இருக்கும் நம்ம பார்த்த மாதிரி. ஸோ மூவிங் ஆன் டு மிட் கேப். ஸோ மிட் கேப்பை பொறுத்தவரையும் ஒரு ரெஸ்பான்சிவ் ஆக்ஷன்ஸ்லேருந்து மார்க்கெட் வந்து வெளியில வந்தாங்க. ஸோ நல்லாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து நல்லாவே வந்து ஒரு பிரேக் அவுட் மாதிரி வெளியில வந்தாங்க. ஃபர்தரா அதை வந்து கண்டினியூவும் பண்ணாங்க. ஸோ நல்ல ஒரு பிரேக் அவுட் வந்து 12,500 அந்த லெவலுக்கு மேலேயே வந்து மார்க்கெட் வந்து க்ளோசிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாரம் டாப் க்ளோசிங் ஐ மீன் இந்த நாள் லாஸ்ட் நாள் வந்து டாப் க்ளோசிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மார்க்கெட் வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிவ் ஆக்ஷன்ஸ்லேருந்து வெளியில வந்து டாப்பான க்ளோசிங் கொடுத்துருக்காங்க ஐபியோட எக்ஸ்டென்ஷன்ஸோட. அலாங் வித் தட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீக்கும் அதை கண்டினியூ பண்ணியிருக்காங்க மார்க்கெட். ஸோ சாரி நெக்ஸ்ட் டே அதுவும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு மார்க்கெட்டோட க்ளோசிங்கும் டாப்ல கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பிஓசியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வந்து ஒரு பிஓசிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12,440 அண்ட் 12,500க்கு மேலே. ஸோ பிஓசியும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பையிங் டெய்லும் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது பையிங் டெய்ல்னு சொல்ல முடியாது, பட் அகெயின் அ ப்ராப்பர் சப்போர்ட் இன் ஏபி பீரியடும் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ மார்க்கெட்டோட உங்களுக்கு வால்யூமும் இங்கே தான் இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ 12,440 if at all they are going to come down or if at all they are going to continue with this level, then definitely in the level poor high of 12,540
12,540 550 அந்த லெவல் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்கும். அண்ட் ஆன் கிராசிங் திஸ் லெவல் 12,600 வந்து சூப்பர் ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இந்த லெவல் ஃபுல்லாவே நம்மளுக்கு வந்து அக்செப்டன்ஸ் இஸ் ரிக்வயர்ட். ஸோ த ஜோன் இட் செல்ஃப் அக்செப்டன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா ரிக்வயர்ட் ஜோன். அண்ட் ஆன் கம்மிங் டவுன் இந்த பிஓசிலேருந்து வராங்க அப்படின்னா இந்த ஏபி சப்போர்ட் அவங்க எடுத்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 12,450 அந்த ரீஜன் தான் நம்மளுக்கு வந்து வால்யூமும் இண்டிகேட் பண்ணுது. ஸோ திஸ் குட் பி அ பெட்டர் லெவல் டு டேக் எனி கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் டு செக் இஃப் எனி சப்போர்ட் இஸ் அவைலபிள் ஹியர். If not, they are going to break this level and come further. Then 12,400 பார்த்தீங்கன்னா ப்ரியோர் டைம்ல ஒரு நல்ல ரெசிஸ்டன்ஸா இருந்த லெவல். ஸோ இந்த 12,400 பிரேக் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வந்து இனிஷியேட்டிவ் அதாவது நல்ல ஒரு பிரேக் அவுட் கொடுத்தாங்க. ஸோ 12,400 could be the best level to check next time. If not, they are 350 to 400. இதுல எங்க வேணா they can take a support. If they are going to break this level below the 350 zone, அப்படின்னா that is the next thing because 12,300 இந்த லெவல் வந்து ஒரு நல்ல லெவல் ஆஃப் பீபாக்கோட சப்போர்ட்டா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So these are the 3 support zone. If at all they are coming below this 12,500 mid cap upside பொறுத்தவரையும் கண்டிப்பா ஒரு price acceptance is definitely requiredங்க. அண்ட் இந்த வாரம் பாத்தீங்கன்னா மிட் கேப் வந்து டாப் க்ளோசிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மிட் கேப்போடது வந்து நல்ல ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் அலாங் வித் பாத்தீங்கன்னா நல்ல பிஓசியும் பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பரா அந்த லெவல்ல 400 லெவல்ஸ்ல வந்து மெயின்டைன் பண்றாங்க. 12,400 அந்த லெவல்ஸ் கிட்ட 390 சாரி பிஓசி பாத்தீங்கன்னா 330 அந்த லெவல்ஸ் கிட்ட மெயின்டைன் பண்றாங்க. ஸோ 300ல நல்ல ஒரு வால்யூமும் உங்களுக்கு காமிக்குது. வீக்லி பேசிஸ்ல நான் இதெல்லாம் சொல்றேன். ஸோ வீக்லில பாத்தீங்கன்னா பிஓசி ஆஃப்டர் பிஓசி ஸோ பிஓசியும் மேல இருக்கு அண்ட் பிஓசியோட க்ளோசிங்கும் மேல இருக்கு. ஐபியோட எக்ஸ்டென்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க போன வாரம். இந்த வாரத்தோட ஐபி எக்ஸ்டென்ஷன் வாஸ் மச் மோர் கான்ஃபிடென்ட் அலாங் வித் சிங்கிள் பிரிண்ட் அண்ட் டாப் க்ளோசிங். எவ்ரிதிங் ஹேப்பன் வெரி கிளியராகவே தெரியுது. நல்ல ஒரு எதனால அந்த மூவ்மெண்ட் வந்திருக்கு அப்படின்றதும் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ஜஸ்டிஃபை பண்றாங்க. ஸோ 12,400 அந்த லெவலை வந்து நம்ம வந்து கீனா வாட்ச் பண்ணலாம். ஃபர்தர் எனி கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கும் மார்க்கெட்டோட சிங்கிள் பிரிண்ட் வந்து அங்க வந்து நம்மளுக்கு காமிக்குது. ஸோ 12,400 இந்த லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அ கைண்ட் ஆஃப் சிங்கிள் பிரிண்ட் ஆல்சோ தேர் இன் வீக்லி டைம் ஃப்ரேம். ஸோ வீக்லிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நம்மளுக்கு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து காமிக்குது. ஃபர்தராக இந்த லெவல்ஸ் வந்து ஸோ 12,400 வீக்லியில் ஒரு சின்ன சிங்கிள் பிரிண்ட் தான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அகெயின் வந்து மார்க்கெட்டிங்கேருந்து கண்டினியூ ஆகுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக ஒரு அக்செப்டன்ஸ் தேவை. மார்க்கெட்டிங்கேருந்து கீழே வராங்கனாலும் நம்ம ப்ராப்பராக எவ்ரி கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த சப்போர்ட் ஜோன் வரும்போது அவங்க ஒர்க் ஆகுறாங்களா அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும். தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். I think I have covered almost all. So உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. So that we'll see. நான் இந்த டவுட்ஸை வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்றேன். Or else we'll discuss on the live session. And thank you so much. So please do your analysis before you take any trade for trading or for investment. And if you really like the analysis, kindly do like, share and subscribe my channel. So இது இன்னும் நிறைய பேருக்கு மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல்னா என்னன்னு தெரியாது. ஸோ அவங்களுக்கு ரீச் ஆகி அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு. Thank you so much.